Dear students, Assalamu alaikum. Let us continue our chapter Lines and Angles. Okay. Previous class we basic concepts discuss theorem discuss two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal theorem discuss then otherwise problems okay. Now we discuss parallel lines and a transverse. Parallel lines and a transverse. Parallel lines and a transverse. Okay. Now, we already in 7th class and 8th class discuss transverse, parallel lines, intersect form angles. Okay. Now, this topic we discuss brief. Okay. Then the parallel lines name M and N. M and N parallel. Okay. Transverse L transverse L. Transverse. Form angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Already angles 1, 2, 3, 4. Angles 5, 6, 7, 8. Form J. This is parallel lines. This is transverse. Okay. Now we have first angles. This corresponding angles. Corresponding angles. 1, 5, 4, 8, 4, 8. Similarly, 2, 6, 2, 6, then 3, 7. These are corresponding angles. But Windom revise the textbook already 7th, 8th class discuss a portion in Window revise page number 98 corresponding angles mark alternative interior angles. Alternative interior angles 3, 5, 4, 6. Alternative interior angle 3, 5, 4, 6. Alternate exterior angles. Alternative exterior angles alternate exterior angles. Yes. The alternative exterior angles 2, 8, 2, 8. That was 1, 7. Alternative exterior angle. Then interior angles on the same side of the transversal. Interior angles on the same side of the transversal. Interior angle on the same side of the transversal. Yes. Same side interior angle 4 and 5. Then 3 and 6. Interior angle on the same side of the transversal. Transversal in the array side angles. Interior angles. 3, 6, 4, and 5. Clear? Okay. Now we axiom. First axiom. Page number 99. Page number 99. First axiom. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Axiom a transversal intersect two parallel lines. Two parallel lines a transversal intersect avide corresponding angles equal ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ M ഉം N ഉം പാരലൽ ആണല്ലോ. M പാരലൽ ടു N. L ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ corresponding angles equal ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആക്സിയം പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ corresponding angles equal ആയിരിക്കും ട്ടോ. മീൻസ് angle 1 equal to angle 5, angle 2 equal to angle 6, angle 4 equal to angle 8, angle 3 equal to angle 7. Okay. Corresponding angles equal. Yes. Then next axiom axiom 6.4 page number 99 axiom 6.4 page number 99 axiom 6.4 if a transversal intersect two lines such that pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആക്സിയം. ഇതിന് ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആക്സിയം കേട്ടോ. ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആക്സിയം. ഓക്കെ. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആക്സിയം. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആക്സിയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്ത്
നമ്മളെ ആക്സിയം 6.4 പറയുന്നത് വൈസ് വേഴ്സ. ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഇഫ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ intersect two lines such that pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് എം എൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ്, ആ ലൈൻസിലുള്ള ട്രാൻസ്വേഴ്സിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസും തീർച്ചയായിട്ടും പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു തിയറം വരുന്നുണ്ട് 6.2 പേജ് നമ്പർ 100. ഒരു തിയറം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് then each pair of alternating interior angles is equal. ഈ തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിലാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് മീൻസ് 3ഉം 5ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 4ഉം 6ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ, എമ്മും എന്നും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് തിയറം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ്, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നോക്കാം. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ 3യും ആംഗിൾ 1ഉം ഈക്വൽ ആണെന്ന്. ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 3 ബിക്കോസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ. ശരിയല്ലേ? ആംഗിൾ 3യും ആംഗിൾ 1ഉം ഈക്വൽ അല്ലേ? വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ. Okay. Similarly, yes, angle 1 equal to angle 5. Corresponding axiom. Corresponding angle axiom. Corresponding angle 1ഉം ആംഗിൾ 5ഉം ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കൂ. ആംഗിൾ 1 ആംഗിൾ 3നോട് ഈക്വൽ ആണ്. ആംഗിൾ 1 5നോട് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 5 അല്ലേ? ദെർഫോർ ആംഗിൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം 1 ആൻഡ് 2 ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 5. ഫ്രം 1 ആൻഡ് 2 ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 5. ശരിയല്ലേ? യെസ്, ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 5. അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ? അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ? സിമ്പിൾ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത്? പേജ് നമ്പർ 100 തിയറം 6.3. ഇഫ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ടു ലൈൻ സച്ച് ദാറ്റ് പെയർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ദെൻ ദി ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ. ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ളത് അല്ലേ? എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലൈൻസിലെ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആയിരിക്കും. പ്രൂവ് ചെയ്തൂടെ? സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തൂടെ? എങ്ങനെയാ? ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്? യെസ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതാ തീരം പറയുന്നത് ഇഫ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ടു ലൈൻസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ പെയർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ദെൻ ദി ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആയിരിക്കും, എമ്മും പാരലൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 5 ഗിവൺ. If a transversal intersect two lines such that the pair of alternating interior angles is equal, then the two lines are parallel. നമുക്ക് ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈൻ എമ്മും എന്നും പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആക്സിയ പ്രകാരം പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 3 ഈക്വൽ ടു 5 ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ, ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ 3 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 1. 3 equal to angle 1, vertically opposite angle.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനും 3 = 5 ആണ്, 3 = 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ 1 = ആംഗിൾ 5, ആംഗിൾ 1 = ആംഗിൾ 5. ആംഗിൾ 1ഉം ആംഗിൾ 5ഉം ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? ആംഗിൾ 1ഉം ആംഗിൾ 5ഉം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ? അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ആവണം? എമ്മുവിനും പാരലൽ ആവണം. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യില്ലേ? കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എമ്മും എന്നും എന്തായിരിക്കും? പാരലൽ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എമ്മും എന്നും പാരലൽ ആയിരിക്കും. യെസ്. ദെൻ തിയറം 6. Okay, then next theorem, 6.4. Theorem 6.4. What is theorem? If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Interior angles on the same side transversally supplementary means angle 4 plus angle 5, angle 4 plus angle 5 180 degree ആയിരിക്കും. angle 3 plus angle 6 180 degree ആയിരിക്കും. Okay, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതാണ്? 4ഉം 5ഉം. അത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 + 5 = 180 degree. അതുപോലെ തന്നെ 3ഉം 6ഉം സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് 180 degree. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിലാണ് ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ യെസ്, നമുക്കറിയാം എമ്മും എന്നും പാരലൽ ആണല്ലേ? എമ്മും എന്നും പാരലൽ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രാൻസ്വേഴ്സിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആയ 1ഉം 5ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആക്സിയം ആംഗിൾ 1ഉം 5ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ആംഗിൾ 1ഉം 5ഉം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി ദാറ്റ് 1ഉം 4ഉം ലീനിയർ പെയർ ആണ്. ആംഗിൾ 1 plus ആംഗിൾ 4 = 180 degree. ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം. ആംഗിൾ 1 plus ആംഗിൾ 4 180 degree ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം. ഇനി ഇവിടെ 1ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? 5 കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ആംഗിൾ 1 = ആംഗിൾ 5 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? ആംഗിൾ 5 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1ന് 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ 5 plus ആംഗിൾ 4 = 180 degree. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആംഗിൾ 5 plus ആംഗിൾ 4 180 degree എന്ന് കിട്ടില്ലേ? അതായത് ആംഗിൾ 5 plus ആംഗിൾ 4 സെയിം സൈഡ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ? അത് 180 degree ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ 3ഉം 6ഉം. അപ്പോൾ ഈ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറം എന്താണ് പറയുന്നത്? തിയറം 6.5. ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ തിയറത്തിന്, ഇഫ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇന്റർസെക്ട് ടു ലൈൻ such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചു പോയാൽ പോരെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് ലൈൻസിൽ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെയിം സൈഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സിലെ ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് 180 degree ആണെങ്കിൽ, അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ, ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പോയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൂടെ? ഇത് ആംഗിൾ 5 plus ആംഗിൾ 4ഉം 180 degree ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആംഗിൾ 5 plus 4 180 ആണെന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് 4ഉം 1ഉം എന്ത് ചെയ്യുക? 180 ആണെന്നുള്ള എഴുതുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത് 6.5 തിയറം 6.5 ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then next section, lines parallel to the same line. Line parallel to the same line. Line parallel to the same line. Line parallel to the same line.
line parallel to the same line. L, M, N lines. Okay. Transversal T. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലൈൻസ് പാരലൽ ടു ദി സെയിം ലൈൻ മീൻസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ എൽ എന്നുള്ള ലൈനിനെ എമ്മിനോട് പാരലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൽ എന്നുള്ള ലൈൻ പാരലൽ ടു എം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൽ എന്നുള്ള ലൈന് എന്നിനോടും പാരലാണെങ്കിൽ, എൽ എന്നുള്ള ലൈൻ എമ്മിനോട് പാരലാണ്, എൽ എന്നുള്ള ലൈൻ എന്നിനോടും പാരലാണെങ്കിൽ എം പാരലൽ ടു എൻ, എം പാരലൽ ടു എൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിയറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ തിയറം 6.6 നോക്കൂ. ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ദി സെയിം ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ദി സെയിം ലൈൻ, ലൈൻസ് which are parallel to the same line are parallel to each other, are parallel to each other. ഇതിലേക്ക് നോക്കുക, ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക, തീരം ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ എല്ലും എമ്മും പാരലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, എൽ പാരലൽ ടു എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൽ പാരലൽ ടു എം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 2 3 ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. എല്ലും എമ്മും പാരലാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എൽ പാരലൽ ടു എം ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ എൽ പാരലൽ ടു എൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ എൽ എന്നിനോട് പാരലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആംഗിൾ 1 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 3 ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ 1 2നോടും ഈക്വൽ ആണ്, ആംഗിൾ 1 3നോടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ 2ഉം 3ഉം ഈക്വൽ അല്ലേ? ആംഗിൾ 2 ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആംഗിൾ 2ഉം ആംഗിൾ 3ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ? ഈ രണ്ട് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ? അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നില്ലേ? അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എമ്മും എന്നും പാരലല്ലേ? എമ്മും എന്നും പാരലല്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ തിയറം പറയുന്നത്. എന്ത്? ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ദി സെയിം ലൈൻ ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ. Parallel to each other. Okay, yes. Then first question, ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ 4, പേജ് നമ്പർ 101. ലുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 101. പേജ് നമ്പർ 101. ആ ഫിഗറിലെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, ഈസിയാണത്. യെസ്, ആംഗിൾ എം എസ് ക്യൂ 135 തന്നിട്ടുണ്ട്, എം വൈ ആർ 40 ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സ് എം വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അവിടെ പി ക്യൂം ആർ എസും പാരലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി ക്യൂം ആർ എസും പാരലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എം എന്നുള്ള പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക പാരലായിട്ട്. ഓക്കെ, എം എന്നുള്ള ലൈന് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എം, ഓക്കെ, ഇതങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാരലൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. പി ക്യൂവിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം. എ ബി എന്നുള്ള ലൈന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് 135 ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ആംഗിൾ 40 ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏത് ആംഗിളാണ്? ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ എക്സ് എം വൈ. എക്സ് എം വൈ ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനാദ്യം ചെയ്തത് എ ബി എന്നുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പി ക്യൂവിന് പാരലായിട്ട് എ ബി വരച്ചു. അപ്പോൾ ഈ എ ബി ഏതിനും പാരലായിരിക്കും? ഈ ലൈനിന് നമുക്ക് ആർ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ആർ എസ് എന്നുള്ള ഈ ലൈന് പാരലായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് 40 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് 135 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പി ക്യൂവും പാരലൽ ടു എ ബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിൾ പറഞ്ഞുകൂടാ. പി ക്യൂവും എ ബിയും പാരലാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സലാണ്. ഇത്
ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ സപ്ലിമെന്ററി. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും 180 കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത് 135 ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ 45. ഇത് 45. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് 40 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഈ എ ബിയും പി ആറും പാരലൽ അല്ലേ? എ ബിയും ആർ എസും എ ബിയും ആർ എസും പാരലൽ അല്ലേ? കാരണം ഇതിന് പാരലായിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചത്. ബട്ട് ഇത് ഇതിനോട് പാരലൽ അല്ലേ? പി ക്യു പാരലൽ ടു ആർ വൈ എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ? യെസ്, പി ക്യു പാരലൽ ടു ആർ എസ് തന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ പി ക്യുവും ആർ എസും പാരലാണ്. അപ്പോൾ പി ക്യുവിന് പാരലായിട്ട് ഇത് വരച്ചാൽ ഇത് ഏതിനും പാരലായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടിനും. കണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പാരലായിരിക്കും. ഇത് 40 ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ലേ? ഇത് രണ്ട് പാരലാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രാൻസ്വേഴ്സിലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ. ഇത് 40 ആണെങ്കിൽ ഇതും 40 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയില്ലേ? 45 + 40. ഓക്കെ, 45 + 40 ദാറ്റ് ഈസ് 85. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് പാരലാണ് ഈ പാരലാണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് 45 കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ മാർക്ക് യുവർ ഹോംവർക്ക്. Exercise 6.2 first question and fifth question. Okay, then see you next class. Thank you.